चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। वीरो, नाजरीन, सज्जनों, बेलियो, मित्रों, इसे तरह तुसी सरकार मेरी साडा प्रोग्राम देखते रहा करो। इंशाअल्लाह ताला थानू देखने का मज़ा आएगा। सब्सक्राइब करते रहा करो। बाकी ये भी तुसी साडी हेल्प सब्सक्राइब लाइक जो चीज़ भी है वो करते रहा करो। थोड़ी बड़ी मेहरबानी। आ राणा शाह साहब थानू कोई गल सुनाणगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी। थानू एक गल सुनाने आ जनाब, आप देखी थी आप बीती। वाह। अच्छा। एक जमाना सी कि उदों जनाब है तो हुण भी है, लेकिन उदों इसका बड़ा अरूज था कि किसी की चीज खोई जानी ना जी, फिर वो नावा कढ़ाया करते सी। नावा वो साडे एक दादा जी सी, वो नावा कढ़िया करते सी। नावे दा दस भी दो ना भी नावा किहड़े तरीके नाल नावा भी नौ दे विच जनाब अली सारा कुछ ना अपना कालस ला के कालस ला के बच्चे नूं बिठा के हाँ छोटी उम्र का बच्चा बिठाना ते ओहदे जनाब गुੱਠे दे उत्ते ना लानी कालस, तेल सरों दे च ला के ना कालस, यानी कि अपनी तस्वीर विच नजर आ। फिर गोल धारा बाह देना, ओहदे विच जनाब बच्चा बिठा दे। वाह। उन्हें अपनी पढ़ाई शुरू करनी दादा जी ने। ओनू पुछना हाँ बई कोई नजर आया? अच्छा ज्यादा बैठा करते सी या मैं बैठता सी या फाकी। अच्छा साडे महल्ले च ना राणा शफाक साहब हाँ कोई फुलियां मिलिया करती सी मिट्टियां च, जेहड़े नावा खत्म ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ बैठण दा। फुलियां मिलेंदियां जी बाद में। फुलियां हाँ। वो जनाब फिर पूछना हाँ भाई कोई नजर आया? कह रहे हाँ जी आया जी नजर। क्या आया भाई? कह रहे जी कोई पानी छिड़क रहे, झाड़ू दे रही है एक औरत, एक बंदा पानी छिड़क रहा। वाह। अच्छा कह इन्होंने कह भी अपना हजरत सुलेमान दी कचहरी लाओ, हजरत सुलेमान दी कचहरी लाओ। फिर असी गुੱਠे जनाब अली कहना कि हजरत सुलेमान दी कचहरी लगनी चाहिए बई। फिर जनाब कुर्सियां लग जानियां, मेज लग जाने जनाब, पूरी कचहरी लग जानी। अच्छा नजर आया करदा सीगा। सानू मोया मंडी नजर आंदा सीगा, बस एवें फुलियां ते लालच नूं कही जाना। जिਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰ हाँ ਲੈਣੀ। अच्छा बैठ गए जनाब। हाँ जी आ गया जी पानी वाला आ गया जी। अच्छा फिर पढ़ाई होनी शुरू हो जानी। हुण जनाब कुर्सियां मेज लग गए जी। अच्छा हुण जनाब अली एक ना बंदा आके बैठ गया जी कुर्सी ते। मैंने कहा ठीक। हुण जनाब पढ़ाई पढ़ूई बजुर्गों ने करनी, करके कहना भी इनू कह भी फलाने बंदे दी चोरी किसने करी आ, ओ या लिख के दिखा या जनाब अली ओदी कोई शक्ल बना के दिखा। वाह। बंदा पेश कर। या बंदा पेश कर। हाँ भाई आई को लिखाई हुई हुई? उन्हें कहना अजे तो कोई नहीं जी आई। असं कहना अजे कोई नहीं जी आई। कोई पढ़ना आंदा हो तो ही कहिए। बिल्कुल नाले न्याणे जो थे न्याणे जो बिठाया करते सी। वो फिर कहना भी जनाब हुण उन्होंने कह भी ओदी तस्वीर चोर दी सामने आवे। फिर जनाब उन्होंने हुक्म देना भी तस्वीर आवे भाई चोर दी सामने। आ गई जी तस्वीर, आ गई जी आ गई। बंदा आ गया जी सामने, इनू पछाण वे चंगी तरह। वो जनाब बैठे अपना पैरा भार गुੱਠे देखी जा रहे जनाब, वो कारस लगी हुई है देख रहे जनाब। वो जेड़ा कोई देखने चाहना मैं जिस कोई रड़े को जनाब नाल ले लेना जे सजाद वर्गा जी। एक मिसाल भी सजाद जी मोटे जी मौजूद है जी ते चिट्टी दाढ़ी है ते सजाद मलूमर है। उन्होंने कहा बस ठीक है लै भाई चोर लभ गया भाई। चलो ठीक है जी। फिर जनाब फुलियां वंडेनियां चोर मोया मंडी ते लभदा सी, कोई गवेड़ कोई गैस तुक्का लग जांदा सीगा। यानी कि कोई दिन ऐसा हुंदा सीगा चाचा जी भी जेड़े दिन ना मतलब साडे हल्ले ਇਹ ड्रामा नहीं लगता सड़क च मैं किते बैठा ड्रामा ही था एवें उल्लू बड़ा दुनिया ने। और ये चीज़ें तो अल्लाह की जात जानती है ना जी, गैब बिल्कुल अल्लाह तो अलावा तो नहीं ना कोई जान सकता। हाँ ਇਹੋ ਜਿਹੇ भाई दौर ਹੁੰਦੇ ਸੀ देसी। ਲੈ ਵੀ ਫਾਕੀ ਸੁਣਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਲਓ ਜੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਲੈਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦਿਓ।
ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਈਬ ਤੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਆਈਏ ਕਦੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਟਕਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਈਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਗਈ ਹੋਣੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਜਟਕੀਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲੈਣ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕੁਛ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਈਬ ਤੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਆਈਏ। ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਗਰੀਬ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਜਦੋਂ 5-7 ਚੱਕਰ ਪਏ ਨਾ ਉਹਦੇ ਇਵੇਂ ਹੀ, ਉਹ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਜਾਂਦੇ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਈਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਲਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਈਬ ਤੋਂ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਲਾ ਔਖਾ ਸੌਖਾ, ਪੈਸੇ ਪਿਛਾ ਕਨਾਲ ਦੇ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਸਿੱਧੇ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਣਾ ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦਰਵੇਸ਼ ਬੰਦੇ। ਆਪਣੇ ਜੀ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ। ਵਾਹ ਹੋਇਆ। ਆਹੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਨਾ ਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਲੈ ਆਪਣੇ ਜੀ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ। ਵਾਹ ਹੋਇਆ। ਆਹੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੁਗਲੀਆ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਲੇ ਬਣਾਏ। ਅੱਛਾ। ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਰੀ ਪੂਰੀ। ਦੀਨੇ ਇਲਾਹੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਸੇ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਦੀਨੇ ਇਲਾਹੀ ਆਹੋ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ। ਉਸ ਦੇ ਜੀ 2 ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਜ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀਰਬਲ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਮੁੱਲਾ ਪਿਆ। ਮੁੱਲਾ ਦੋ ਪਿਆਤਾ। ਮੁੱਲਾ 2 ਪਿਆਜ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਘਰਾੜ ਬੜੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮਸਲੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਥੱਲੇ ਲਾਵਾਂ ਜੋ ਵੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰੜਕ ਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ। ਕਰ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਨਾ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫਲਾਂ ਰਾਜਪੂਤ ਆ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੇਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਰਾਜਪੂਤ ਬਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਐਸੇ ਸੀ, ਭੀਮ ਖਾਨੀ ਜੰਗਜੂ ਤੇ ਜੰਗ ਤਕੜੇ ਦਲੇਰ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਤਕੜੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਨੁਸ਼ੇ ਟੁੰਨ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖੈਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਜ਼ਾਲਮ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਠੀਕ। ਕੁਦਰਤ ਲਾਈ ਅਖੀਰ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ। ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਲੜਾਈ? ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੋਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੂਨ ਖਾ ਸ਼ੇਰ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਮ ਜੇ ਬੰਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਰੱਖੇ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ। ਅਖੀਰ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸ਼ੇਰ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਵੀ ਲੜਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਣ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਲੈਣ ਦੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ। ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਟੂਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ। ਬਸ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਥਾ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਟਲਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਕਰੋ ਇੱਥੋਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ। ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ।
ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਲੜਨਾ। ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ। ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨੀ, ਲੜਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਹਾਂ ਲੜ ਲਾਂਗੇ, ਸ਼ੇਰ ਕੋ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਖਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜਾ ਦਲੇਰ ਤੇ ਤਕੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਲੜੂੰਗਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅਖੀਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਡਰਦਾ ਡਰਦਾ ਨਾ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਉਸਨੇ। ਉਹੀ ਤੋਂ ਵੀ ਦਲੇਰ ਬੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਖੂਨਖਾਰ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਭਾਈ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ 4 ਕੁ ਦਿਨ ਨਾ ਭਰਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹਟੇ ਇਹ। ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਰਹੇ, ਠੀਕ। ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਲੜਾਈ ਆ, ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਅਖੀਰ ਜੀ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆ ਵੀ ਫਲਾਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਤਰੀਕ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਤਰੀਕ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ ਚਲਾ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ। ਅਖੀਰ ਭਰਾ ਮੋਤੀ ਜਿੱਦ ਕਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਊਂਗਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਧਰ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਡੰਕੇ ਖੜ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਆ ਗਈ। ਸਹੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਹਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਸੀਗਾ, ਛਾਂ ਛੂੰ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਚਾ ਪਿਆ ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਆਪਣਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ 'ਚ ਪਿਆ ਪਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਪਿਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਆਪ ਪਿਆ ਰਾਜਪੂਤ ਬਾਬਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਰਾਜਪੂਤ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਪੜਾ ਸ਼ੇਰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਆਵਾਮ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਦੰਗਲ ਲੱਗਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਇਲਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਕਾ ਖੜਕ ਗਿਆ, ਲੜਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਡੰਗਾ ਖੜਕਣ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੜਾਈ ਗੜੂਈ ਭੰਨੀ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਚਾਦਰ ਜੋ ਹਟਾਈ ਪਿਛਾ ਜਦੋਂ ਹਿੱਲਿਆ ਜਿੱਲਿਆ ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਡੰਗਾ ਖੜਕਣ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੜਾਈ ਗੜੂਈ ਭੰਨੀ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਚਾਦਰ ਜੋ ਹਟਾਈ ਪਿਛਾ ਜਦੋਂ ਹਿੱਲਿਆ ਜਿੱਲਿਆ ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਲਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਏ ਵੀ ਇੱਕਦਾ ਉਹ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਗੱਲ। ਵੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਠਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਛਪੜਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਉਚਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 18 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ 20-25 ਫੁੱਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੌਰ ਕਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਕਰੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੀਟ ਲੱਭੀਏ ਬੈਠੀਏ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਫੇਰ ਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅਖੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਰਾਣਾ ਕਿ ਕੌਣ, ਢੇੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਜੀ ਉਸਨੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਛੱਡੋ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ। ਸ਼ੇਰ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਲਏ ਸ਼ੇਰ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਕਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਖਿੱਚਦੇ ਅਗਰ ਇਵੇਂ ਟੋਰੇ 'ਚ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕਿਤੇ ਸ਼ੇਰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ। ਅਖੀਰ ਜੀ ਉਹਨੇ ਨਾ ਖੰਜਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਕਿਹਨੇ? ਆਪਣੇ ਰਾਜਪੂਤ ਬਾਬੇ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਕੋ ਖੰਜਰ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਖੰਜਰ ਬਣਾ ਉਸਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਨਾ ਨਾਮ ਸ਼ੇਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਰ ਆ ਨਹੱਤਾ, ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਖੰਜਰ ਕੱਢੀ ਖੜਿਆ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬਸ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਨਹੱਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਹੱਤਾ ਹੀ ਲਾ। ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਖੀਰ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਤਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਆ ਸਾਡਾ ਖਾਲੀ, ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਨਹੱਤਾ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੂੰ ਵੀ ਬਚੜਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹਰ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਹੀ ਉਸਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਸਲ ਉੱਥੋਂ ਕਿਆ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਸਨੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾ ਖੰਜਰ ਕੱਢਿਆ, ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਿੱਟਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਏ ਆ ਡਬਕ ਚ ਪਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਰੱਸੀ ਜੀ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੇਟ ਕੋਲ, ਉਹ ਪੇਟ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆ ਟਰਨ ਬਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਉਹਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇ, ਖੰਜਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾਕਈ ਨਹੱਤਾ ਹੀ ਲੜ ਇਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜੀ ਲੜਦੇ ਲੁੜਦੇ ਰਹੇ, ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਢਿੱਲਾ ਪਿਆ, ਉਸਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਜਰ ਅੜਾਇਆ। ਰਾਜਪੂਤ ਪੈਰ 'ਚ ਖੰਜਰ ਅੜਾਇਆ, ਅੜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਜੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਬੜਕਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਪੂਤ ਹੀ ਬੜਕਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪੰਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੰਜੇ ਹੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੱਥਾਂ ਜੱਟ ਪਾਏ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਹੀ ਪਾਏ। ਅੱਛਾ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ 'ਚ ਖੰਜਰ ਅੜਾ ਕੇ ਨਾ ਥੱਲੋਂ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਪੇਟ 'ਚ ਚੱਕ ਆ। ਅੱਛਾ ਪੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਜੋ ਖੰਜਰ ਮਾਰਿਆ, ਬਸ ਸ਼ੇਰ ਇਹਦੀ ਘੈਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰਾਂ, ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ 1 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਸ਼ੇਰ ਕੋ 2 ਮਿੰਟ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਭੋਜ ਤੇ ਲਗਾ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮ ਦਾ ਪਿਆ ਤੇਰਾ ਸ਼ੇਰ, ਰਗੜਿਆ ਪਿਆ। ਦੂਆ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦੂਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀ ਨਾਰੇ ਮਾਰੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਢਿੱਲਾ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ मुसलमान वजीर सी उन्हें कहा जी वाह भाई वाह, वाह राणा साहब वाह। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों